ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। जी स्वागत है जी आया नू वेलकम जी शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। और रंगला पंजाब रेडियो पान दे विच इस तो पहला कि असी गलबात तां करिए जो इस वक्त 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। देखो बयान बहुत आते ने। प्रेम सिंह चंदू माजरा का कल एक आर्टिकल सीगा इस बाबत जिहदे विच उन्होंने काफ़ी चीज़ां नूं छुया वा, खास तौर पर बरतानिया दे नाल जिद्दां रल के पहला तैयारी की गई। वैसे विचित्र तथ्य आ कि जिन्हां दा तुसीं 200 साल गुलामी पुणा छड्डिया होवे उन्हां तो तुसीं इहो जे कारे वास्ते हैल्प ले रहे बहुत कुछ आ। संवेदनशील मुद्दा लोगों की एक संवेदना जुड़ी होंगी है, जज्बात जुड़े होंगे ने। खैर बयान तो आ ही जाते हैं जी, हर एक बंदा जो खास तौर पर सिख लीडरशिप के विचों इस तरह की स्टेटमेंट हर एक की आँदी है। जिवें ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी भी आई है कि ये जो वरतारा सी असह सी असह सी, पर गल यह है कि ठीक है कुछ लोग जिदा उत्थे पोस्टर ला दिते गए अतवादी खात्मा दिहाड़ा। बेवकूफा नूं नहीं पता कि अतवाद तो सदा ही रहिंदा है और अतवाद सरकारी भी हुंदा है। समराले दे विच नहीं मेरे ख्याल नाल राजपुरा सॉरी परवाने ने कटे सी। हां जी मतलब वीडियो भी आई। अतवाद तो भी अतवाद है ना, जिन्हें कल परसों साडा एक हिंदू वीर है जिहड़ा राकेश पंडित वो मारिया उत्थे तराल दे विच। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਤਮਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖਾਤਮਾ? ਖਾਤਮਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ ਕਿ ये सब कुछ होया क्यों, सब कुछ वापरिया क्यों, फिर तुसी उन्हां जख्मां ते मलहम लाओ। जदों देखो मैं हमेशा यही गल कहना हुन्ना कि तुसी सही उदों कर सकते हो जदों तुसी मनदे हो कि मैं गलत हां। जद तक तुसी एहसास ही नहीं करते कि यार मैं गलत हां, तुसी कदे सही नहीं हो सकते, कदे सही नहीं हो सकते जिंदगी च। मेरा तजर्बा है, मेरी 45 साल की उम्र हो चुकी है, मेरा तजर्बा है कि सही तुसी तद होगे जब तुहानू एहसास होएगा कि हाँ यार मैं गलत है। और कई बंदे तां जिंदगी इस भुलेखे च इस मुहालवे च कढ़ दिंदे आ कि मैं तो यार सही हाँ अपनी जगह से। तो ये चीज जिहड़ी है वो मेरे ख्याल दे नाल तां ही ठीक की जा सकती है जे पहला गलतियां, हाँ गलतियां दोवें पासे तो हो सकदियां, किसी एक साइड तो नहीं दोवें साइड तो हो सकदियां, पर उन्हां दा विश्लेषण करके उन्हां दी घोख करके बनदा न्याय करके कोई कमीशन बिठा के सारियां चीज़ां ठीक कीतियां जा सकदियां ताकि भविख च इन्हां चीज़ां तो बचिया जा सके। पर नहीं, दूसरे पासे तुरिया जांदा। हरेक आज राजनीति का पैमाना जे देखोगे धक्का देखोगे तो वो भी इस तरह का ही है जिस तरह की राजनीति च सब कुछ निकलिया। असीं अज भी नहीं बदल रहे उस धक्का से, मतलब कि जिथों निकलिया सी ये सारा वरतारा अज भी डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ां कुछ वापरदियां ने, कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੀ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ की नजरिया जी? देखो गल यह कि हुण इस तरह दी खबरां जिहड़ियां ने वो आ रही हैं, वैसे तो जी नहीं करता क्योंकि कई बार फिर वखरी दिशा च डिबेट चल जाता है। तो हुण तुसीं आप ही अंदाजा ला लो कि साडे इत्थे की चल रहा। वैसे मैनूं हासा इस खबर तो नहीं आ रहा कि असीं किस तरह की एक व्यवस्था या प्रणाली जिहड़ी आजाद कर लई है कि जिथे कुछ भी जिहड़ा वो सही नहीं वापर रहा। हुण डॉक्टर किहड़े आ
ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਦਿਲ ਟੁੰਬ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਖੜੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਨਿਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ IMI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪੇਚਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 624 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 624 ਦੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰੀਏ, ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਆ ਕਿ 420 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ IMA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 270 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 126 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਡਾਕਟਰ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 28 ਮਈ ਦਾ ਤੇ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 420 ਤੋਂ 624 ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 204 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ IMA ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋ। ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਰੋਨਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਰੱਖਣੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ IM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ IMF ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ- ਅੰਕੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਕਰ ਕੋਟ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੋ IMF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਮੈਂ IMF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਇਆ ਸੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ 99 ਸਾਲ ਦੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ ਸਾਰਾਮੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ ਪਟੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ 99 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਵਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਢਿੱਲੀ ਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ CM ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਜੀਏ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕਲੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਕਾਲਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਮੈਟਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਈ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਜੋ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਸਵਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਕਾਂਟੋ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਲ ਖਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ, ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਬੂਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਂਦ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ।
ਜੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਅੜੀ ਪਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਤਾਂ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ 3 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅੰਕੜਾ 204 ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੰਬਰ 3, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ UK 'ਚ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕੱਲ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਲਵਾਓ, ਸਵੈਛਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਰਜੋਗ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਟੰਗ ਅੜਾਈਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ? ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਲੈਣ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੈ ਲਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕੋਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਬਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਖੇਮੇ ਚ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ, ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ XXO ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ 25-26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਵੈਲਿਡ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਐ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ IM ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। IM ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਬਕਸੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਟਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਆਫ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਸ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਲਵਾਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਲਵਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ VIP ਨੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜੋਗ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, 130 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ
ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ IMC ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਊ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ WH ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਹੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਮਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਆ ਵੈਕਸੀਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਨੇ। ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2-3 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੂਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਸਾਰ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਮੂਹਰੇ 30-35 ਮਾਈਲ ਤੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਾੜਾ ਲਾਈਟ ਵਿਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 180 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਖਾਦ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਚਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਕਨਾਈ ਨਾਲ ਪਚਦੇ ਆ। ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿਆ। 4-5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 80-85 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ 40-45% ਹੀ ਉਹ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਸੈਸ ਵੀ ਕਾਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੰਸੀ ਹੋਰ ਛਾਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ 12 ਨੂੰ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।